أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. إخوتي في الإيمان، نحن في هذه الأيام على أبواب شهر رمضان، شهر مبارك. اللهم بلغنا رمضان واجعلنا من عتقاء رمضان. نحن في شهر شعبان، وعن حب رسول الله ابن حب رسول الله أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر تغافل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في هذا الشهر الكريم. لماذا؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: لأن الأعمال ترفع إلى رب العالمين في هذا الشهر، فمن منا لا يحب أن يرفع عمله وهو صائم. إخوتي في الإيمان، أحثكم وأحث نفسي، أنصحكم وأنصح نفسي أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نكثر الصيام في هذا الشهر. وعن أم المؤمنين الصديقة ابنة الصديق رضي الله عنها وعن أبيها عائشة بنت أبي بكر الصديق قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. إذن رواية أسامة بن زيد رضي الله عنه ورواية أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها متطابقتان، وتدلان على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر من صيام شعبان. وكما قلت لكم، لنتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكم برسول الله أسوة حسنة. والصيام جنة، الصيام درع لنا من النار، الصيام يحفظنا، الصيام يحمينا، الصيام يقينا. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه في الحديث القدسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سبحانه وتعالى يقول، كما نعرف أن في الحديث القدسي الرسول صلى الله عليه وسلم ينقل عن ربه أن الله سبحانه وتعالى يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. والصيام جنة،
فإن كان يوم صيام أحدكم فلا يرفث ولا يصخب وإن سابه أحد أو قتله فليقل اللهم إني صائم. ويضيف صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه. للصائم فرحتان عندما يفطر، تصوم في خاصة في أيام حارة كهذه في أيام القيد والحر كهذه الأيام، يوم طويل وحار، إذا صمت تعطش وتجوع وتصبر في سبيل الله. عندما تغيب الشمس وتجلس للإفطار، كلنا نعيش هذه اللحظة، تفرح بإفطارك. وكذلك ولكن هذه الفرحة عند ساعة الفطر لا تعادل ولو بذرة الفرحة التي يفرحها الصائم عند لقاء ربه. طبعا لم يبقى من هذا الشهر إلا الأيام القلائل، وسنكون كما قلت لكم على أبواب شهر رمضان المبارك الذي هو عتق من النار. اللهم أجارني وإياكم من النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله. Mes chers frères et sœurs, dans la partie arabe, en français, je vais donner un résumé de ce que j'ai dit en arabe. J'ai mentionné 3 hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, comme on dit toujours, donc on fait toujours des rappels pour être certain que la terminologie est bien comprise. Quand on dit hadith, c'est que ce qu'on rapporte du prophète alayhi salatu wassalam. Si le prophète alayhi salatu wassalam dit quelque chose, ou il fait quelque chose, ou il approuve quelque chose, ça nous arrive et on l'appelle hadith. Hadith, ça veut dire narration en français. Donc, si le prophète alayhi salatu wassalam faisait sa prière d'une certaine façon, donc nous on fait la prière exactement comme le prophète alayhi salatu wassalam. Donc ça c'est hadith. Parce que nous on imite le prophète alayhi salatu wassalam, on fait exactement comme il faisait sa prière. La même chose pour les jeunes, la même chose, on fait ce que le prophète alayhi salatu wassalam faisait. Donc ça c'est qu'on appelle hadith. Donc dans la partie arabe, j'ai mentionné 3 hadiths. Un hadith qui était mentionné par Oussama bin Zayd. Oussama bin Zayd était un des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, et son père Zayd était un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam. Quand on dit compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, en arabe on dit sahabi. Donc Zayd ibn Oussama était sahabi, compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, et son père Zayd était sahabi aussi. C'était un compagnon du prophète alayhi salatu wassalam. Donc Zayd nous a raconté qu'il a posé la question au prophète alayhi salatu wassalam. Il dit, ô messager de Allah, je ne vois pas que vous gênez dans n'importe quel mois. Je ne vous vois pas gêner dans un mois autant que vous gênez durant les mois de Sha'ban. Et mes frères et sœurs, nous savons tous que nous sommes durant les mois de Sha'ban, à cette époque de l'année. Donc, le prophète alayhi salatu wassalam lui dit, c'est un mois qui est négligé. C'est un mois que les gens négligent entre les mois de Rajab et les mois de Ramadan. Le mois de Rajab, c'est un des 4 mois Hurum. Les mois sacrés, en islam, on l'appelle Al-Ashur al-Hurum. Donc, comme on sait, les calendriers musulmans, c'est 12 mois. Il y a 4 qui sont Hurum et Rajab est un de ces mois, on l'appelle Al-Shahr al-Haram. Et Ramadan qui est le mois de jeûne. Donc, les mois de Sha'ban, les mois où nous sommes maintenant, et entre ces 2 mois, entre Rajab, qui est Shahr Haram, et entre Ramadan, qui est le mois des jeûnes. Donc les gens le négligent. Donc le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit qu'il donne l'importance à ces mois-ci, au mois de Sha'ban, parce que la majorité des gens le négligent. Et en plus, nos actes, nos œuvres sont élevés à Allah subhanahu wa ta'ala durant ces mois-ci. Donc nos actes, ce qu'on fait des biens ou des mal,
sont rapportés à Allah subhanahu wa ta'ala durant le mois de Sha'ban, à cette époque de l'année. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, a ajouté, selon la narration de Oussama bin Zayd, que j'aimerais que mes œuvres soient rapportées à Allah subhanahu wa ta'ala à un moment où je suis en jeûne. Et qui parmi nous n'aimerait pas que ces actes soient rapportés à Allah subhanahu wa ta'ala les jours du jugement dernier quand on est en jeûne. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wa salam faisait et nous encourageait à faire le plus qu'on peut des jeûnes durant les mois de Sha'ban. Aussi, Aïcha, radiallahu anha, Aïcha, comme on sait tous, elle était une des femmes du prophète alayhi salatu wa salam. Et les femmes du prophète alayhi salatu wa salam, on les appelle en arabe Ummahatul Mu'minin, les mères des croyants. Et c'est pas seulement nous qu'on les a appelées comme ça, c'est le Coran qui a appelé les femmes du prophète alayhi salatu wa salam Ummahatul Mu'minin. Donc Aïcha était une des Ummahatul Mu'minin. Et elle était la fille d'Abu Bakr as-Siddiq. Abu Bakr as-Siddiq était les compagnons du prophète alayhi salatu wa salam, as-Sahabi, les plus proches du prophète alayhi salatu wa salam, et était son premier successeur. On dit ça en français, calife. Calife, c'est la transcription française du mot khalifa en arabe. Khalifa en arabe, ça veut dire successeur. Donc, quand le prophète alayhi salatu wa salam est parti de ce monde à l'autre monde, donc les croyants, la communauté des croyants ont choisi quelqu'un pour lui succéder, pas comme prophète. Comme prophète ou messager, il était le dernier des prophètes et des messagers. Mais on a choisi un successeur comme chef d'État, parce que le prophète, alayhi salatu wa salam, comme on sait, il avait 3 attributs. Il était un être humain comme vous et moi, et ça, il n'y a personne qui remplace personne. Il était les prophètes et les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala, et comme prophète et messager, il était le dernier des prophètes et des messagers, donc il n'y a personne qui le remplace. Et aussi, il était un chef d'État. Comme chef d'État, c'était Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu qui l'a remplacé, qui l'a succédé. On l'appelle en arabe khalifa, donc en français on dit calife. Donc je reviens au sujet. Aïcha, la mère des croyants, était la fille de Abu Bakr as-Siddiq. Elle nous a rapporté que le prophète alayhi salatu wa salam, Aïcha disait que les prophètes alayhi salatu wa salam, quand ils jeûnaient, on disait, c'est-à-dire les gens les contemporains, elle et les autres, ils voyaient les prophètes alayhi salatu wa salam jeûner tellement on pensait qu'il n'allait pas déjeuner, qu'il ne va pas arrêter le jeûne, qu'il va jeûner tout le temps. Et quand il a arrêté de jeûner, on pensait qu'il ne va pas jeûner après. Et aussi, elle dit, il n'y a aucun mois qu'il a jeûné tout entier, sauf le mois de Ramadan. Et il n'a jamais jeûné autant que durant les mois de Sha'ban. Donc, le moral de l'histoire, c'est quoi? Les mois que nous tous, comme musulmans, qu'on doit jeûner au complet, du premier jour jusqu'au dernier jour, c'est le Ramadan. C'est une obligation, farida. Farida, ça veut dire, quand on le fait, ça veut dire on a accompli notre devoir, mais quand on ne le fait pas, on commet un péché. Sunna ou nafila, ça c'est préférable de le faire. C'est comme les cours à option à l'université. Si tu le fais, ça va, si tu ne le fais pas, c'est pas grave. Donc, le sunna, les jeûnes du mois de Sha'ban, c'est sunna. Les jeûnes du mois de Ramadan, c'est farida. Donc, il faut qu'on fasse la différence entre les deux. Donc, le prophète, alayhi salatu wa salam, il jeûnait le mois de Ramadan au complet. C'était le seul mois qu'il jeûnait au complet. Et il jeûnait le plus, après Ramadan, les mois où il jeûnait le plus, c'était les mois de Sha'ban. Ça, c'était ce que Aïcha, al-Mu'minin, la mère des croyants, a dit. Donc, la narration d'Oussama bin Zayd et la narration d'Aïcha, al-Mu'minin, ça coïncide pour nous dire que le prophète jeûnait le maximum possible durant les mois de Sha'ban. Et donc, je vous encourage et je m'encourage qu'on fasse comme le prophète faisait. Notre exemple, notre idole, notre maître, c'est Muhammad alayhi salatu wa salam. Abu Huraira, encore une fois un petit rappel, Abu Huraira était un des compagnons du prophète alayhi salatu wa salam. La différence entre Abu Huraira et Abu Bakr et les autres, c'est qu'Abu Bakr, c'était sur son bras droit, c'était surtout la politique, les jihad, les ci et ça. Abu Huraira, et c'est pour ça qu'on ne trouve pas beaucoup de narrations qui sont rapportées par Abu Bakr Siddiq.
Pourtant, c'est lui qui a vécu le plus à côté du prophète. Il était parmi les premiers croyants. Les premiers croyants, c'était Khadija, Ali ibn Abi Talib, Zayd, le père d'Oussama, Abu Bakr. Donc c'était vraiment les premiers jours de la révélation qu'Abu Bakr était devenu musulman. Donc il était avec les prophètes, comme prophète, 23 ans. Mais quand on regarde les recueils des hadiths, on ne voit pas beaucoup de hadiths qui sont rapportés par Abu Bakr Siddiq. Parce qu'Abu Bakr Siddiq était un homme d'action. Abu Huraira était un compagnon du prophète, puis il a vécu avec les prophètes pas longtemps, peut-être 4 ou 5 ans, pas plus. Parce qu'il a adhéré à l'islam à une époque tardive de la vie du prophète. Par contre, il faisait rien qu'écouter les prophètes. Il collait aux prophètes. Si je peux utiliser l'expression française, il collait aux prophètes. Il suivait les prophètes partout, puis il écoutait tout ce que les prophètes ont dit. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui donnait une mémoire d'éléphant. C'était comme une éponge. Tout ce que les prophètes étaient gravés dans son disque dur, et après il nous les a rapportés. Donc c'est pour ça que les gens qui ont rapporté le plus de hadiths de Muhammad, du prophète, c'était Abu Huraira. Et puis il y avait Aïcha aussi, puis quelques-uns d'autres. Donc ce que Abu Huraira disait, que les prophètes rapportaient que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ce qu'on appelle al-hadith al-Qudsi. C'est le hadith, la différence entre hadith ordinaire et le hadith Qudsi. Hadith Qudsi, c'est le hadith ordinaire, c'est le prophète qui parle lui-même. Comme Sallu kama ra'aytumuni usalli, faites votre prière comme vous me voyez faire ma prière. Par contre, hadith al-Qudsi, le prophète rapporte de Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit. Donc, dans ces hadiths Qudsi, Abu Huraira nous rapporte que le prophète nous a dit que Allah subhanahu wa ta'ala dit que toutes les œuvres de l'être humain lui reviennent, c'est son travail à lui, c'est ses affaires à lui, sauf le jeûne, c'est à moi. Et moi je les compense. Imaginez-vous que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui compense. Si un enfant vous donne un cadeau, on ne s'attend pas qu'il va donner $1000 ou $5000. Si un enfant vous dit j'ai un petit cadeau pour vous, une petite surprise pour vous, s'il vous donne $1000, vous allez être vraiment surpris. Par contre, si un millionnaire vient vous dire je vais vous donner quelque chose, et s'il vous donne 25 sous, là vous allez être vraiment surpris. Donc comme je vous dis, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit c'est moi qui compense pour les jeunes, Allah est tout puissant. Donc c'est vraiment quelque chose de glorieux, quelque chose de très grand, de suprême. Donc tous les travaux de l'humain, ça lui revient, sauf le jeûne, c'est pour moi et c'est moi qui compense. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas l'amour de l'apparence dans ce qu'on fait dans les autres actes. Quand quelqu'un fait la charité, probablement, des fois, j'espère que tout le monde les font avec du bon cœur et vraiment pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais il y a des gens qui le font pour l'apparence, pour qu'on dise qu'il est généreux, pour qu'on dise qu'il est riche, pour qu'on dise n'importe quoi. La même chose quand quelqu'un va au jihad, puis il fait la grande bataille, c'est ça, des fois c'est pour dire qu'il est courageux. Quand quelqu'un fait sa prière devant tout le monde, peut-être, puis Inch'Allah c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi il y a des fois l'hypocrisie et l'apparence. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, c'est une maladie qui touche beaucoup de gens, sont atteints de cette maladie-là. Sauf les gens. Parce que c'est les gens, c'est entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que quand tu as soif, quand tu as faim, quand tu arrives chez toi, tu as vraiment soif, et tu as de l'eau dans le frigidaire, tu as du jus dans le frigidaire, tu as tout ce qu'il faut, tu as les fruits. Et tu t'abstiens. Et tu es seul. Le seul qui est là, c'est toi, le frigidaire et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que quand tu jeûnes vraiment pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'acte qui est vraiment libre de l'hypocrisie ou l'apparence. Donc c'est ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le hadith al-Qudsi rapporté par Abu Huraira, que le jeûne est pour moi et c'est moi qui compense. Et aussi il continue, il dit وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ. Et le jeûne est une protection. C'est un bouclier. Donc là, le jeûne nous protège du feu, de l'enfer. De l'enfer. Donc, Siyam Junna. Donc, Siyam nous protège les jours du jugement dernier. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit que si quelqu'un
vous insulte ou essaie de créer une chicane avec vous quand vous êtes en jeûne, tu dis Allahumma inni sa'im, tu dis je suis en jeûne. Donc ça veut dire quoi là? Tu pratiques la patience, tu pratiques le retenue, il faut que tu te retiennes. Tu ne vas pas te défouler contre tel ou tel seulement parce que tu jeûnes et parce que tu as soif ou parce que tu as faim, ce n'est pas la faute des autres. C'est toi qui as décidé ça pour faire ça là au Allah et va jusqu'au bout. Fais-les pour l'amour de Allah subhanahu wa ta'ala et abstiens-toi de tout ce qui peut faire mal à autrui et tout ce qui peut attirer la colère de Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, le prophète alayhi salatu wa salam continue après ces hadiths sharifs, hadith Qudsi, il dit que l'odeur, l'haleine de la personne qui fait les jeûnes, pour Allah subhanahu wa ta'ala, a une meilleure odeur que les muscles. Et la personne qui fait les jeûnes, il a deux joies dans la vie. La première joie, c'est quand il casse les jeûnes. Imaginez-vous quelqu'un qui a jeûné 12 heures, 14 heures, 15 heures. Puis là, quand il casse les jeûnes, il est vraiment content. Et nous avons tous vécu ces moments-là. Et bien là. Et l'autre joie qui dépasse cette joie-là énormément, c'est la joie quand il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement dernier. Il va être très heureux qu'il a jeûné sur cette terre-là. Donc, le moral de tous ces trois hadiths, c'est quoi? C'est encourager tout le monde à jeûner pendant les mois de Sha'ban. C'est pas pour négliger les autres œuvres. Tout ce que le prophète alayhi salatu wa salam nous a dit de faire, on les fait. Mais il a mis l'accent alayhi salatu wa salam pour le jeûne durant les mois de Sha'ban. Puis une autre chose, peut-être moins importante, mais quand même, c'est une répétition pour les mois de Ramadan, Inch'Allah. C'est une... comment on appelle ça, on va roder notre corps, c'est pratiquer. Quand on arrive au mois de Ramadan, Inch'Allah, on sera en forme, Inch'Allah, pour accomplir ce devoir. Et Inch'Allah, nous arriverons à Ramadan. Et Inch'Allah, qu'il nous aide à bien performer notre devoir, à unir notre communauté durant le mois de Ramadan et être des bons musulmans durant le mois de Ramadan. Allahumma بلغنا رمضان واجعلنا من عتقاء رمضان. اللهم ارحمنا وارحم المسلمين. اللهم ارحم امواتنا واموات المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم ارزقنا الذرية الصالحة. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان. اللهم ثبت قلوب أزواجنا على الإيمان. اللهم ثبت قلوب أبنائنا على الإيمان. اللهم ثبت قلوب ذريتنا على الإيمان. اللهم اجعل من ذريتنا ذرية صالحة تخدم الإسلام والمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.